हाँ जी, तो ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन करने तो पहले एक 3 नंबर का क्वेश्चन होर ध्यान च आ गया, एक वो भी करा था पहला, फिर आप ट्रांसफार्मर ते आना है। डिराइव an expression of mutual induction due to a two coaxial long solenoids. Derive an expression of mutual induction due to a two coaxial का मतलब होता बच्चे जिदी एक एक्सिस होवे, कॉइल्स देखो दो ने बट उन्होंने एक्सिस की है सेम, तो ये पहले डायग्राम को ध्यान नाल समझते हैं, फिर उस तो बाद जी अपन डेरिवेशन स्टार्ट करांगे। मैं डायग्राम थोड़ी जी बड़ी बनाऊंगा ताकि तुहानू वधिया तरीके नाल समझ लग जाए। देखो जिवें आ फर्स्ट कॉइल है, ये फर्स्ट कॉइल है, मतलब इसका नाम की है प्राइमरी कॉइल। ठीक है, सपोज इस प्राइमरी कॉइल में असी किसी अल्टरनेटिंग करंट के नाल जोड़ता, चाहे वेरिएबल करंट तुसीं डीसी वाला भी दिखा सकते हो, कोई वड्डी गल नहीं हैगी। अच्छा ध्यान रखियो, बस वो वेरिएबल होना चाहिए एसी, तो ये करंट फ्लो करूगा प्राइमरी करंट इस तरीके से। ठीक है जी, तो आप लिख लेने भी जो प्राइमरी कॉइल है ना, प्राइमरी कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स ने वो है ने एनपी। एनपी की ने नंबर ऑफ टर्न्स नहीं, आप अगले पेज से डेरिवेशन अगले पेज पे होगी ना। तो बच्चे एनपी की है नंबर ऑफ कॉइल्स, द नंबर ऑफ टर्न्स कह सकते हो ना, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। आईपी की है करंट पासिंग टू प्राइमरी कॉइल, टू प्राइमरी कॉइल। ठीक है जी। अच्छा जे मैं बी पी लिखा तो तुम मतलब समझ में आता एक ये है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्राइमरी कॉइल। अच्छा 5p की होगा फ्लक्स, केडी फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद प्राइमरी कॉइल। ठीक है, एल की है लेंथ ऑफ द प्राइमरी कॉइल। ठीक है जी, ते एन एस की ने एन एस है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। ठीक है जी, ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ करंट पैदा होगा ईएमएफ ਦੇ करके ਉਹਨੂੰ लिख लो आईएस। आईएस की एक करंट
इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल। अच्छा जी, मैं BS लिखा फिर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकेंडरी कॉइल। देखो तुहानू पता लगन लग गया भी सारी चीज़ां सेम सेम ही ने। पाई एस की है, पाई एक्स की है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल। लेंथ दोनों सेम ही होंगी है, लॉन्ग होंगे ने दोनों, लॉन्ग मतलब लेंथ सेम रखी जाती है। अच्छा एक एरिया रह गया, एक ही है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्राइमरी कॉइल। ਹੁਣ कई बच्चे सोचते भी सर इनू AP क्यों लिखता लिखा है, तो इनू AP लिखना, तुसी AP लिख लो। सेकेंडरी कॉइल दी एरिया दी लोड़ नहीं पैनी हैगी, वो मैं तुहानू दसदा। ठीक है जी, आ सारी टर्म्स बारे तुसी की है जान गए होवोगे। ठीक है, मैं कल्ली कल्ली लिखी है ताकि तुहानू पता लग जाए। आ देखो ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੁਆਇਲ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਈ ਵੀ ਕਰੰਟ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਰੰਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਇਹਦੀ NP ਨੇ, ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਇਹਦੀ L ਹੈ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਆਇਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ A। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਕੁਆਇਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕੁਆਇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ। मतलब कहने का मतलब की है ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ एक्सिस है दोनों कॉइल जो सेम हो गए। दिस इज द एक्सिस ऑफ कॉइल। पर जिन्होंने डायग्राम समझ लग गई ना, फिर यदि थ्योरी च कुछ नहीं है, सिंपल है। अच्छा हुण असीं एक सेकेंडरी कॉइल बनानी है। ठीक है, तो सेकेंडरी कॉइल की है इस तरीके दे नाल, आ एक सेकेंडरी कॉइल है। एक्सिस देखो सेम है ना, लाइक दिस। ये है जी एक सेकेंडरी कॉइल। मतलब सेकेंडरी कॉइल दे ए साइड तुसी कोई करंट देखने के लिए की लगा दो, गैल्वेनोमीटर। हुण कहानी देखो की है, प्राइमरी दे विचों करंट फ्लो करेगा। आई रिपीट, प्राइमरी दे विचों करंट फ्लो करेगा तो जिहड़ी प्राइमरी वाली कॉइल है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ पैदा होएगा, मैग्नेटिक फील्ड। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ पैदा होएगा, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि करंट कैरिंग ਜਿਹੜੀ कॉइल है बिहेव करती है मैग्नेटिक फील्ड की तरह। तो मैं अलग मार्कर ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ प्राइमरी कॉइल है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ए साइड मैं लिख देना भी ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣੂਗਾ नॉर्थ पोल, ए साइड ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ साउथ पोल। ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ साउथ। ठीक है जी, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਧਰ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਐਂਟਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। देखो अलग अलग मार्कर यूज कर रहे हैं ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ डायग्राम ਦੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ। इस साइड तो लाइंस बाहर निकल गई, इस तरीके नाल मूव होके इनवर्ट डायरेक्शन जा। हुण देखो बच्चे सोच के देखो, प्राइमरी करंट करके एक मैग्नेटिक फील्ड बने, प्राइमरी करंट करके एक प्राइमरी दा मैग्नेटिक फील्ड बने, जिहदे करके इहदी कुछ ना कुछ फ्लक्स भी बनूगी, प्राइमरी फ्लक्स, जिहदे करके इहदी कोई ना कोई प्राइमरी फ्लक्स भी बनूगी। हुण सोचो जिहड़ा प्राइमरी करंट है वो वेरिएबल करंट है, बिल्कुल सही है, करंट चेंज होगा, इहदा मतलब जिहड़ा प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड बच्चे चेंज होगा, इहदा मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स भी प्राइमरी दी चेंज होएगी। मतलब जिहड़ी आ वाली मैग्नेटिक फ्लक्स है ना प्राइमरी दी,
ਹੁਣ देखो ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਇਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੁਆਇਲ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲਕਸ ਹੈ ਹਨਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੁਆਇਲ ਦੀ ਫਲਕਸ ਕਿਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੁਆਇਲ ਦੀ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੁਆਇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲਕਸ ਬੱਚੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੁਆਇਲ ਦੀ ਫਲਕਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਕਰਕੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਚ। ਆ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀ ਫਲਕਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ, that is m into I. This is equation number 1. Okay. ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, m ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਫਲਕਸ ਹੋਊਗੀ, ਫਲਕਸ linked with secondary coil, ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, phi is equal to n ਕੀ ਨੇ, number of turns into magnetic field into area of cross section, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਲਕਸ ਕਿਹਦੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਫਲਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਆਇਲਸ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿਹੜਾ ਆਊਗਾ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਦਾ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਆਊਗਾ, ਬਸ ਆਦਾ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਲਿੰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੁਆਇਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਸਰ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਸਰ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਸ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿਹਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਸੀਗਾ ਹਨਾ, ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੁਆਇਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਕੁਆਇਲ ਵਾਲੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਕੁਆਇਲ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, A, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸੇ ਹੀ ਕੁਆਇਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਕੁਆਇਲ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਕੁਆਇਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਚ ਵੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੁਆਇਲ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਆਊਗਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੁਆਇਲ ਦਾ ਆਊਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ। ਤਾਂ A ਕੀ ਹੈ, AP, ਮਤਲਬ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ P ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ, n ऐसा आ गया। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ प्राइमरी कॉइल, तो बच्चे मैं लिख सकता ना म्यू नॉट। अच्छा, नंबर ऑफ कॉइल्स कितनी ने, np नंबर, म्यू नॉट nic, i केड़ा प्राइमरी दा करंट, अपॉन लेंथ कितनी है l। अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है a, ap नु कितना लिखता है, आ देखो ध्यान ਨਾਲ देखियो, bp इज इक्वल टू ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, म्यू नॉट ni, है ना, केडी n, नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स पर यूनिट लेंथ, करंट की दा, प्राइमरी दा, तो म्यू नॉट इनु मैं की लिख लिया np पर यूनिट लेंथ इनटू i। तो देखो आ दोनों इक्वेशंस नु कंपेयर कर दो फ्रॉम 1 and 2। तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया बच्चे m ऑफ ip इज इक्वल टू, इधर आ गया अपने को म्यू नॉट, ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟਰਨਸ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟਰਨਸ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਇਨਟੂ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਪਨ l। ਦੇਖੋ IP ਨਾਲ IP ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਂਸਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, म्यू नॉट ns
NP A upon L। देखो यही ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹਦਾ ਪੜਿਆ ਸੀ L ਦਾ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ N ਸਕੁਅਰ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਕੀ ਹੈ ਸੇਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਕੋਇਲਸ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਕੋਇਲਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲਸ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਏਰੀਆ ਕਿਹੜਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ? मैं एक बार दोबारा थोड़ा दस रहा है एक्चुअल हैगा की सीगा, मैं डायग्राम ओपन करना है, आ डायग्राम सी, डायग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਦਿੱਤਾ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਕਰੰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਕਰੰਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ, मतलब प्राइमरी कॉइल दी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है। अच्छा प्राइमरी कॉइल दे अंदर ही कौन बैठी है, सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल दे अंदर ही कौन है, सेकेंडरी कॉइल। ਇਹਦਾ मतलब मैं जो कह रहा भी प्राइमरी कॉइल दी जितनी फ्लक्स चेंज हो रही है उन्नी ही फ्लक्स की चेंज हो रही है, सेकेंडरी दी चेंज हो रही है। तो सेकेंडरी दी फ्लक्स चेंज होने का असल च कारण कौन है, प्राइमरी कॉइल चों जिहड़ा करंट दौड़दा है ਉਹ ਉਹਦਾ कारण है। तो बस ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ स्टार्ट ਕੀਤਾ जी, ਇਹ ਜਿਹੜਾ सेकेंडरी coil ਦੀ ਜਿਹੜੀ flux है is directly proportional to current passing through a primary coil, coefficient of mutual induction लगाता, equation लिखती 1। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਾਰਮੂਲਾ phi is equal to NBA ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ flux link ਕਿੰਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ coil ਦੀ, ਤਾਂ phi s ਲਿਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ coil ਦੀਆਂ ns, ਬਟ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿੰਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੈਕੰਡਰੀ coil ਨੂੰ, ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿਹਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਏਰੀਆ ਚੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਏਰੀਆ ਕਿਹਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੀ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਮਝਣੇ ਪੈਣਗੇ। नेक्स्ट है जी ट्रांसफार्मर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंजाब बोर्ड एज वेल एज CBS बोर्ड 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। ट्रांसफार्मर की है, अच्छा केड़े-केड़े स्टूडेंट्स ने ट्रांसफार्मर देखा हुआ है, कोई है ਤੁਹਾਡੇ जो स्टूडेंट जिन्हें ट्रांसफार्मर कदे देखे, अर्शदीप ने देखा, ओके। और कौन कह रहेगा, जशन, परनीत, ओके, हरलीन कौर सना ने भी देखे है, ठीक है। अच्छा ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स ने देखे, ठीक है। अच्छा जिन्होंने नहीं भी देखा ना एक्चुअल उन्होंने भी देखा हुआ है, गलियां दे विच की है अपने की है मेन ये लगे होंगे जिहड़े बड़े बड़े खंबे होंगे ना, बिजली वाले खंबे होंगे, हाँ हाँ मैंने पता लग गया जी, सारे ने देखा है, वेरी गुड, ठीक है। उत्थे की एक बड़ा सारा एक बॉक्स है लगे होंगे डबल, जिहदे विचों की तारां बाहर निकलदी होंदियां ने, खंबिਆਂ ਨੂੰ तारां ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਨਰੇਟਰ ਟਾਈਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। हाँ जी, तो पहले आप डेफिनेशन देख लेना है ट्रांसफार्मर है की। अच्छा ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈਵਾ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ट्रांसफार्मर ਕੀ ਹੈ ਜੀ, it is a device which is used to which is used to
stabilize the alternating voltage. It is a device which is used to stabilize the alternating voltage. ਜਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? It is a device which is used to step up or step down alternating voltage. ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਟੈਪ ਅਪ ਤੇ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਏਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਘਰੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਟ ਘਟ ਗਈ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਟ ਵੱਧ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਘਟ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਿਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਲਾਈਟ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਏਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਮਤਲਬ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ਰ ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਪਲਾਈਜ਼ਰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਟੈਪਲਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਚਾਰਜਰਸ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਚਾਰਜਰ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਚਾਰਜਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਕਹਾਂ ਇੱਕ ਕਿਊਬ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਊਬ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਦਾ ਬਲੌਕ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਐਕਚੁਅਲ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੋ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲਸ ਦੇ ਚਾਰਜਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 220 ਵੋਲਟ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ 220 ਵੋਲਟ। ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਚਾਰਜਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜਰ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਚਾਰਜਰ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਤਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 2 to 5 ਵੋਲਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮਤਲਬ 5 ਵੋਲਟ ਲੈ ਲਓ ਚਲੋ। ਅੱਛਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਸਪਲਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 220 ਚਾਹੀਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 5 ਵੋਲਟ ਲਗਾਉਣੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ 220 ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 220 ਨੂੰ 5 ਵੋਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਲਾਈ ਹੈ। ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਧੀ 220 ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੇ 220 ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪਟਾਕੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਾਰਜਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜਰ ਉਸ ਚਾਰਜਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਲੋ ਵੋਲਟੇਜ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬਟ ਏਸੀ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਏਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਡੀਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਲੋ ਏਸੀ ਵੋਲਟੇਜ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਏਸੀ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਲੋ ਏਸੀ ਵੋਲਟੇਜ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ that is known as step down transformer ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਲੋ ਵੋਲਟੇਜ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੋ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾਈਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ਰ ਲਾਉਣੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਟੈਪ ਅਪ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ। ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ
ਇਹ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਲੋ ਵੋਲਟੇਜ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਲੋ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਏਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇਨਵਰਟਰ ਏਸੀ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਏਸੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਉਹ ਵਾਇਰ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰੇ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਵੋਲਟੇਜ ਕੀ ਹੈ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਦੇ ਲਾਸਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ਰ। ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਕੱਲਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੋਲਟੇਜ ਘਟਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਘਟਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ, ਜਿਹੜਾ ਘਟੀ ਹੋਈ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਟੈਪ ਅਪ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਲੋ ਏਸੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਹਾਈ ਏਸੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਏਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਡੀਸੀ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਈ ਰਿਪੀਟ, ਡੀਸੀ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਡੀਸੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ ਇਟ ਡਸ ਨਾਟ ਵਰਕ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। अगर तो बच्चे लो एसी वोल्टेज टू हाई एसी वोल्टेज ट्रांसफार्मर की है कन्वर्ट करता है, मतलब ਉਹਨੂੰ ਅਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਸਟੈਪ ਅਪ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਈ ਏਸੀ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਈਏ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ। ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਟਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਪੜਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੱਸੂਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ upon the principle of mutual induction। ਲਓ ਆ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਆਇਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੁਆਇਲ, ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੁਆਇਲ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੁਆਇਲ ਦੀ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੁਆਇਲ ਦੀ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ EMF ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ EMF ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ AC ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਬਣਨਗੇ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਘੱਟ ਸੀਗੀ ਬਟ ਇੰਡਿਊਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਬਟ ਇੰਡਿਊਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਉਹਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ YouTube ਤੇ ਨਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਭਰ ਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਐਨੀਮੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਊਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਝ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਨੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੰਡੇ ਹੈ ਬਟ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਕੀ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਵੀ ਕਲਾਸ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ 8 ਤੋਂ 9। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਟਾਈਮ 8:30 ਤੋਂ 9:30 ਕਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ? 8:30 ਤੋਂ 9:30 ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, 8 ਤੋਂ 9 ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ ਤਾਂ ਸੰਡੇ ਹੈ। ਸੰਡੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ। ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਾ ਪਲਾਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਰੂਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ।